ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಇದೀನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಆತನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits, who pardons all your iniquities, who heals all your disease, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. The Lord performs righteous deeds and judgment for all who are oppressed. May the good God continue to bless us even as we have come into His presence. ನಾವು ಆತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಣುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ದೇವರೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 105 1ರಿಂದ 10ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ರೀಡ್ Psalm 105 1 to 10 responsively. भजन संहिता 105 1 से लेकर 10वां वचन तक हम उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में पढ़ेंगे. मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ हर दूसरा वचन दोहराएंगे. यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो. उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो. यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो. यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो. उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो. है उसके दास इब्राहिम के वंश, है याकूब के संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो. वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं. वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है. यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है. वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई. और कोने वचन एलरो ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ परलोक प्रार्थना ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना के पश्चात हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर ने सिखाया हुआ प्रार्थना हम कहेंगे. प्रार्थना ಮಾಡೋಣ.
ಭೂಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೋದ ಸಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿರುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ರೋಗಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಭಿಕರು, ಕೆಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಜನರು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಿದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ನಿನಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ, ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡು. ಇವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಲಹೀನತೆಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಂಧನಗಳಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನೀನೇ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಈ ಸಭೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ, ಈ ಸಭೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲದಿಂದ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಥ, ನಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡು. ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು. ಮಾತುಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸು. ಮಾತುಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲಾಂತಗಳನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸಿಕೊ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸು, ಬೆಳೆಸು. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ಪರಮ ತಂದೆಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 12ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ प्रसंगी 4ನೇ अध्याय 9ರಿಂದ 12ನೇ वचनवರೆಗೆ. पुराने नियम से लिया हुआ भाग सबोपदेशक 4था अध्याय 9 से 12 वचन तक. सबोपदेशक 4था अध्याय 9 से 12 वचन तक. From the Old Testament, the book of Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12. Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 17ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ अध्याय 9ರಿಂದ 17. इसके पश्चात हम नए नियम के भाग को पढ़ेंगे. योहाना उसका 15वां अध्याय 9 से लेकर 17 वचन तक. योहाना 15 9 से 17. After the Old Testament reading, we will be reading the New Testament portion from Gospel according to Saint John chapter 15 verses 9 to 17. Gospel according to Saint John chapter 15 verses 9 to 17. ಮೊದಲು ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದೋಣ. पहले हम पुराने नियम के भाग को पढ़ेंगे. सब उपदेशक में 4था अध्याय 9 से 12 वचन तक. 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है. क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो. फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है. यदि कोई अकेला पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसके सामना कर सकेंगे. जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ, ನಯ ನಿಯಮ का भाग.
Gospel according to St. John, chapter 15, verses 9 to 17. I'll be reading it for you all. Just as the Father loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in his love. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. This is my commandment, that you love one another, just as I have loved you. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. You are my friends, if you do what I command you. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I have heard from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, he may give to you. This I command you, that you love one another. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ತಂದೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು, ಬೋಧಿಸು. ಕರ್ತನೆ, ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರ, ದಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. International Friendship Day is being celebrated today in all the churches of this world. ಈ ದಿನ ಮಹತ್ವ ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕೆಲವಾರು ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಡೇ, ಆಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಟರ್ಸ್ ಡೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ an important day. स्नेह मित्रता का ये दिन सारी दुनिया में आज मना रहे हैं. सभी कलीसियाएं इस केवल इस देश के नहीं बल्कि सारे देशों के जितने भी कलीसियाएं हैं, इन सारे कलीसियाओं में आज का दिन मित्रता का दिन के रूप में मना रहे हैं. प्रियो, ये मित्रता का दिन में आज हम एक बात को जानने की प्रयत्न करेंगे, देखने की प्रयत्न करेंगे, समझने की प्रयत्न करेंगे कि ये मित्रता का आरंभ या प्रारंभ कहाँ से हुआ, और ये क्या परमेश्वर की चाहत में है. क्या परमेश्वर चाहता है कि हम मित्रता रखें, या हम किसी को दोस्त बनाकर रह सकते हैं. प्रियो, एक मैगजीन में इस तरह एक लेख छपा था. एक छोटा सा कहानी हम कह सकते हैं. एक छोटी सी लड़की थी जो अनाथालय में थी, जिसका माँ बाप नहीं है. लगभग मान लीजिए इस बच्ची का उम्र एक 10-12 साल की हो या उससे कम हो. ये बच्ची उस अनाथालय में, उस आश्रम में इस बच्ची को लेकर सभी परेशान थे, क्योंकि ये बच्ची ना तो दिखने में कोई सौंदर्य इसमें था, सुंदर भी नहीं दिखती थी बच्ची,
और ना ही इस बच्ची के कोई गुण लोगों को आकर्षित करता हो। इसके गुण भी अच्छे नहीं थे, स्वभाव भी अच्छा नहीं था, ऐसा लोग मानते हुए इसे अपने से दूरी रखते थे। और वहाँ का जो डायरेक्टर है, वहाँ का ऑर्फनेज का, उस आश्रम का जो संस्थापक या डायरेक्टर, वो भी चाहते थे कि इस बच्ची को उनके आश्रम में ना रखें। तो एक दिन वो बस इंतज़ार कर रहा था कि कोई कुछ विषय ऐसा मिल जाए जिससे इस बच्ची को वो अपने आश्रम से हटाकर किसी और आश्रम में भेज दे या किसी और जगह भेज दे। और इस बच्ची के बारे में एक जानकारी लोगों को मिलने लगी, वो ये कि ये बच्ची हालांकि सभी को परेशान करती थी, लेकिन जब मौका मिलता हर दिन वो कुछ चिट्ठी में, एक छोटी सी चिट्ठी में कुछ लिखती और गेट के बाहर भागकर, वहाँ गेट के सामने या दीवार के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के बीचों बीच थोड़ी सी एक छेद, उस छेद में ये रोज़ाना अपनी लिखी हुई उस चिट्ठी को रखती, रोज़ जाकर यही करती। तो किसी बच्चे ने देखा और इस बात को थोड़ा हवा लग गया और सारे टीचर्स और सारे स्टाफ सभी परेशान हो गए और ये सोचने लगे कि ये लड़की हमें यहाँ तो परेशान करती है, लेकिन यहाँ का बातें भी बाहर के लोगों को बताती है। तो एक दिन उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए ये सारे लोगों ने सोचा, और जैसे ही ये लड़की उस छोटी सी चिट्ठी लिखकर उस दिन गेट के बाहर जाती है उस पेड़ की तरफ, उस पेड़ के उस छेद में रखने के लिए, तो तुरंत उसके पीछे वहाँ का जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को, अपने प्यून को बेचकर उस चिट्ठी को मंगवाता है। और जैसे वो चिट्ठी लाकर उस डायरेक्टर के हाथ में, उस आश्रम के संस्थापक या उसके जो बड़े हैं उनके हाथ में मिलती है, वो पढ़ते हैं उस चिट्ठी को और अपने सहकर्मियों को, अपने साथ काम करने वाले को वो दिखाते हैं, देते हैं पढ़ने के लिए। जब सारे लोग पढ़ते हैं तो सारे लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। क्या लिखा हुआ था उसमें? उस चिट्ठी में ऐसा कौन सी बात थी? प्रियो, उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ था, और वो ये कि यदि किसी को ये पत्र मिलता है, उस व्यक्ति को मैं बहुत चाहती हूँ। टू दोज or whoever finds this chit, I love you। प्रियो, हर व्यक्ति इस जगत में जितने भी हैं सभी चाहते हैं कि उसे कोई ना कोई प्यार करे। Everyone needs to be loved। और ऐसा एक सर्वे ऐसा माना गया है, या एक सर्वे ऐसा हुआ है जहाँ पर इस तरह कहा जाता है कि जो चुस्त तंदुरुस्त लोग होते हैं, मानसिक रीति से हो, शारीरिक रीति से हो, ये सारे लोगों का किसी न किसी लोगों से एक गहरा मित्रत्व रहता है, और ये गहरा मित्रत्व रहने की वजह से लोग चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कैसे? देखिए, हमारा सोच विचार, हमारे बातें, हमारा हर एक विषय हम किसी से बांटना चाहते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि किसी को बांटने से मन हल्का होता है। तो ये आचार विचार, बातें, ये अगर हम किसी हमारे नज़दीकी व्यक्ति या जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिसे हम मित्र मानते हैं,
उस व्यक्ति को अगर हम बताते रहें, सुनते रहें, या हम एक दूसरे को सलाह देते रहें, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और सर्वे ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति जिसके स्नेहत्व या जिसके साथ मित्रता किसी की ना हो, या वो अकेला हो, वो व्यक्ति बहुत सारी बीमारियों का शिकार होता है। वो व्यक्ति समय से पहले ही वो टूट जाता है और ख़त्म हो जाता है। ये सच बात है, ये 100% सच बात है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ कोई ना कोई दोस्त रहे जो उसे समझे, उसे जाने और उसके साथ हर विषय में, हर बातों में वो दोस्ती निभाए। और इसी एक आधार पर, शायद इसी आधार पर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बांधा। यीशु मसीह ने इसी एक सोच के ऊपर अपनी कलीसिया को यीशु मसीह ने बांधा। जैसे हम यूहन्ना में लिखी हुए उन वचनों को पढ़े तो उसमें इस तरह लिखा है, यीशु कहता है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। यदि तुम मेरे प्रेम में रहोगे और मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे, और मेरे प्रेम में यदि तुम रहोगे, और जैसे मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में रहा है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें वो खुशी मिलेगी, और वो खुशी या वो संतुष्टि संपूर्ण संतुष्टि रहेगा। और कहता है कि ये मेरा आज्ञा है। प्रभु कहता है कि ये मेरा आज्ञा है। क्या आज्ञा है? ये आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। और परमेश्वर इस स्नेहत्व का, मित्रत्व का महत्व को जानता है। और इसी के आधार पर, जैसे मैंने कहा, कि कलीसिया का नींव रखा गया है। और कलीसिया एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम बहुत सारे लोग हम मिलते हैं। हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, और एक बड़ा परिवार के रूप में या एक गहरा मित्रता के रूप में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। देखिए, किसी ने इस तरह पूछा कि मित्रता का अगर हम उसका डेफिनेशन, उसको हम कोई शब्दों में उसका वर्णन करें तो मित्रता क्या है? किसी ने इस तरह कहा कि फ्रेंड्स या दोस्त वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए या हमें संभालने के लिए भेजा है। और इस तरह भी कहते हैं लोग कि जब सारी दुनिया हमारे जीवन से या हमसे दूर होती है तो वो मित्र ही रहता है जो हमारे साथ। और एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक जवान इस तरह भी कहता है कि जब हम हमारे सारे गुणों को अगर कोई जानकर भी, हमारे अच्छे बुरे सभी गुणों को जानकर भी अगर हमें कोई पसंद करता है तो वो हमारा मित्र है। नीति वचन में भी इस तरह लिखा है कि मित्र सदा के लिए प्रेम करता है, और जो हमारे आगे या पीछे उसी गर्भ से पैदा हुआ हमारे भाई बहन, वो हमारे विरुद्ध हो सकते हैं। मित्र का घाव उस पर भरोसा कर सकते हैं। We can trust wounds from a friend। और
जैसे मैंने कहा कि यही आधार है यीशु मसीह को अपना कलीसिया का नींव का या कलीसिया का नींव का आधार यही है। अगर हम रोमियो को लिखा पत्र उसका 12वां अध्याय 10वां वचन पढ़ें तो उसमें इस तरह लिखा गया है, बी डिवोटेड टू वन अनदर इन ब्रदरली लव, हॉनर वन अनदर अबव योरसेल्व्स। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखें और एक दूसरे को अपने से ज़्यादा सम्मान दें, दूसरों को अपने से ज़्यादा सम्मान दें। और यहाँ पर गलीतियों को लिखा पत्र उसका 5वां अध्याय 13वां वचन में भी इस तरह लिखा है कि एक दूसरे को आप उनके प्रति कार्य करें और एक दूसरे का बोझ को उठाए। तो ये परमेश्वर के नियमों को या परमेश्वर के बातों को हम पूरा किए या पूरा किया हुआ जैसा है। लेकिन अगर देखा जाए, दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक समस्या है। वो समस्या ये कि हम जैसे वचनों में कहा है वैसे हम हमेशा नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा किसी को हमसे ज़्यादा या हमारे परिवार से ज़्यादा किसी को हम प्रेम दिखा नहीं सकते। हम अक्सर फेल होते हैं, वी फेल टू प्रूव इट। ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇತರರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇವೆ। परमेश्वर जैसा कहा वैसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सोच, हमारा स्वार्थ, हमारा खुद का इच्छाएं, इसकी वजह से हम अपने उस क्या मित्रता को या उस मित्र को वैसे प्रेम नहीं करते, हम चूक जाते हैं। और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हम चूक जाते हैं। इंसान है, हमारे कल्पनाएं, हमारी बुद्धि, हमारी बातें, हमारे सोच विचार, हमारे संबंध, ये हमेशा स्थिरता या सही नहीं होता। समय अनुसार हम वातावरण अनुसार हम बदल भी जाते हैं। जो आज बहुत करीब है वो कल बहुत दूर होता है। अगर आप अपने जीवन में देखें, आपके अपने जीवन में देखें, कितने ऐसे लोग आए रहेंगे आपके जीवन में, या आप कितने लोगों के साथ आपने उठा बैठा होगा। क्या आपका मित्रता उस व्यक्ति के साथ ऐसे ही प्रारंभ से अब तक ऐसे ही चल रहा है? क्या उसमें दूरियां या खटास नहीं हुई? बहुत कम लोगों का परम मित्र रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मित्रता टूटते जाता है। नए लोग आते हैं, जाते हैं, ये चलते रहता है, सिलसिला ऐसे चलते रहता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे तुम दूसरों से प्यार करो। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या ये प्रॉब्लम के ऊपर जय पाने के लिए यीशु मसीह एक सलाह देता है। कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी निष्कपट प्यार तुम्हारे मित्र से करो। और यह एक इस तरह कह सकते हैं कि दिस इज द की एडवांटेज ऑफ क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म में यही एक विषय है जो दूसरों से ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमारे पास हमारा कलीसिया है, चर्च है, वी आर ऑर्गेनाइज्ड। और इस ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में
हम किसी से अगर लड़ भी जाते हैं तो वो हमारे साथी रहता है। हम एक दूसरे को पूर्ण रीति से बहिष्कार नहीं करते हैं। हम आज नहीं तो कल उनसे वापस मिलाप करते हैं। और यही परमेश्वर का चाहत है कि हम एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को बढ़ाए। और कलीसिया यही कर रही है। बहुत सारे दुनिया के अलग अलग जगह में हम देखें तो बहुत सारे क्लब्स हैं। उन क्लब्स में कोई ऐसा क्लब्स है जहाँ पर लोग उसके मेंबर्स साथ आते हैं, बैठते हैं और उनका आचार विचार जो भी है वो करके संतुष्ट होकर वो चले जाते हैं। और बहुत सारे क्लब ऐसे हैं कि चैरिटी का काम करते हैं मिलकर खुशी पाने के लिए। और बहुत सारे क्लब ऐसे हैं कि पुराने दोस्तों का हमेशा मिलने के लिए एक क्लब वो लोग बनाए हुए हैं, जिसमें सारे दोस्त मान लीजिए हफ्ते में एक बार या 2 बार या महीने में एक बार ऐसे वे लोग मिलते हैं और मिलकर बैठते हैं, खाते हैं, साथ में बातें, अलग अलग बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं। और इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग पहले बहुत खुशी से, अरे हम मेरे दोस्त से मिलना है, इससे ऐसा वैसा, लेकिन समय चलते ये कभी कभी लिंक टूट जाता है। लोग कहते हैं अरे आज नहीं जाना, अरे जाने दो, ये टूट जाता है। दुनिया का बनाया हुआ जो क्लब्स है या दोस्तों का ऑर्गेनाइज बॉडीज है ये टूट सकते हैं, लेकिन कलीसिया नहीं टूटता। कलीसिया चलते रहता है। चर्च कभी नहीं टूटता, वो चलते रहता है। हम उसमें पैदा होते हैं और उसमें मरने तक हम उसमें ही रहते हैं। यही सुंदरता है कलीसिया का। और यीशु मसीह कहता है कि सभी छोड़ देंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर नहीं छोड़ता हमें। जीसस वोंट, ही सेड आई विल नेवर लीव यू नो फॉरसेक यू। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और वो ये कहता है कि हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me, all who are weary and burdened, I will give you rest. यीशु मसीह पत्रस से ये भी कहता है कि पत्रस क्या लिखा हुआ पत्र में हम देखते हैं, पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन, पत्रस के जरिए परमेश्वर ये कहता है कि हमारी सारी चिंताओं को उसके ऊपर ला दे, क्योंकि वो हमारे लिए चिंता करता है। और हम नए नियम में या पुराने नियम, पूरा पवित्र शास्त्र में देखें तो परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि हम उसके साथ संगति में रहे, एक दूसरे के साथ संगति में रहे। प्रियो, यीशु हमारा परम मित्र है। इंसान आज मित्रता प्रारंभ करता है या बनाता है, लेकिन आखिर तक नहीं चल सकता। लेकिन ये ऐसा मित्र है यीशु, जो हमारे साथ सदैव के लिए रहता है, हमारे मृत्यु के बाद भी वो है। ये परम मित्र को आज हमें जानना है, इस परम मित्रता के प्रेम में बंधे रहना है। हमारा दुर्स्वभाव, हमारा गंदा गुण ऐसा कह सकते हैं, ये सारे विषय वो जानते हुए भी वो हमें प्रेम करता है, वो हमें प्यार करता है। हमारे हर एक विषयों को वो अच्छी रीति से जानता है, भली बात ही जानता है, फिर भी वो हमसे प्यार करता है।
एक बार एक स्त्री इलाके में नहीं आई थी और पादरी ने जब मालूम पड़ा उस इलाके के पादरी को या उस चर्च जो इस इलाके में था, तो उसने उस स्त्री से जाकर मिलने के लिए सोचा और अपने कलीसिया में उसे आने के लिए न्योता देने गया। तो वो स्त्री कहने लगी कि मुझे अच्छा लगेगा कि आपके कलीसिया में आने के लिए, लेकिन मेरा समस्या ये है कि मैंने बहुत सारे कलीसिया में मैं गई अलग अलग जगह पे, लेकिन सारी कलीसियाओं में का लोग या कलीसियाएं अच्छा नहीं है, क्योंकि वे लोग जैसे कलीसिया होना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने कहा पवित्र शास्त्र में, वैसा कोई कलीसिया मुझे आज तक दिखा नहीं। लोग एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, लोग अच्छे बातें तो करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। लोग अच्छे रहने की प्रयत्न ऐसे दिखाते हैं लेकिन अच्छे नहीं रहते हैं। वो आई चर्च में, पादरी बुलाया तो आई चर्च में, और आकर उसने कहा कि 1-2 हफ्ते के बाद या 1-2 महीने के बाद, पास्टर साहब ये कलीसिया भी कोई और कलीसिया से अलग नहीं है। देखिए यहां पर कलीसिया का समस्या नहीं है। कलीसिया में लोग हैं, अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग विचार है। यहां पर कलीसिया का प्रॉब्लम चर्च का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस स्त्री का है। उस स्त्री का क्या प्रॉब्लम था कि वो स्त्री परमेश्वर को नहीं जानती थी। यीशु मसीह जो सच्चा साथी है उसे नहीं जानती थी पूर्ण रीति से। उसे हेड नॉलेज था, पवित्र शास्त्र शायद उसे ज्यादा मालूम होगा, लेकिन वो लोगों में वो देख रही थी प्रेम, लोगों में वो स्नेह देख रही थी, परमेश्वर की तरफ या प्रभु यीशु की तरफ न देखते हुए। इसीलिए वो हमेशा दुखी हो जाती, वो हमेशा टूट जाती। प्रियो, आज इस फ्रेंडशिप के दिन ये जान लीजिए कि आपका मित्र जो सदा के लिए रहेगा वो है यीशु मसीह सदा के लिए रहेगा। देखिए, मैंने पहले एक प्रारंभ में एक छोटी सी कहानी से मैंने प्रारंभ किया था। उसमें हम लोगों ने एक लड़की के बारे में पढ़ा। वो लड़की, वो छोटी सी बच्ची, वो जाकर वो चिट्ठी लिखकर उधर रखती है कि जो कोई इस चिट्ठी को पढ़ेगा उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्रियो, ऐसे ही परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य रूपी होकर इस धरती पर आया और उसने उसका सारा सौंदर्य, उसका सुंदरता, यशाया कहता है कि उसका सुंदरता बिगाड़ लिया हमारे खातिर, हमारे अपराधों के खातिर, हमारे गुनाहों के खातिर। उसका मुख भी भयंकर या विचित्र हो गया। प्रियो, वचन में इस तरह लिखा है कि जब वो सूली पर था, प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था, तो तब परमेश्वर पिता एक पल के लिए अपना मुंह भी उससे मोड़ लिया, क्योंकि वो अपने ही प्रतिरूप को देख नहीं पा रहा था, देख नहीं सकता था, क्योंकि इतना भयंकर या सौंदर्य निकल गया था पूरा हमारे लिए। उसकी परिस्थिति, उसकी दुर्दशा देखकर परमेश्वर पिता एक पल के लिए अपनी आंखों को हटा लिया। प्रियो, ये वो साथी है जो हमारे लिए अपना प्राण दिया। वचन कहता है कि इससे बड़ा त्याग कोई दोस्त दूसरे दोस्त के लिए नहीं देता, ये दिया। और हम लोगों ने वचन में ये भी देखा कि यीशु कहता है कि तुम मेरे मित्र हो
मैं तुम्हें एक गुलाम की तरह नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक मित्र की तरह, मित्रता जब वो कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, तो हमारा वैल्यू, हमारा लेवल बढ़ा देता है। हम उसके मित्रता का काबिल नहीं है, फिर भी हमें वो मित्र कहकर हमें उसके काबिल बनाया उसने। ये गहरा प्यार है उसका। ये प्यार करने वाला हमारा परम मित्र हमारा प्रभु यीशु है। प्रियो, इस परमेश्वर को, इस महान परमेश्वर को, उसके पास हमें जाना है, उसके स्नेह में हमें रहना है। जैसे मैंने वापस दोहराता हूँ, जैसे मैंने कहा कि वो लड़की, वो छोटी सी बच्ची चिट्ठी लिख कर रखी थी कि जो कोई इसे पाएगा उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ या करूँगी। ऐसे ही उस पेड़ पर या उस सूली पर, उस लकड़े पर यीशु अपने आप को अर्पण किया और कहा कि जो कोई इस नगर के बाहर, जो कोई उसके वातावरण के बाहर निकल कर आता है उस सूली की तरफ, उस सूली की तरफ, उसे मैं प्रेम करूंगा। वो अपने बाएं फैलाए हुए हमें स्वीकार करने के लिए, वो हमें प्रेम करने के लिए तैयार है। प्रियो, क्या हम उसके प्रेम को, क्या हम उसके प्यार को जानते हैं? क्या हम उसके प्रेम को समझ सकते हैं? उसका प्यार गहरा प्यार है। ये प्यार, ये स्नेह, ये मित्रता दुनिया के लोगों से नहीं मिल सकता। केवल और केवल परम प्रधान परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु में ही मिल सकता है। इसीलिए उसके पास आओ, आओ उसके पास और उसके मित्रता में मिल जाओ। और वो प्रधान परमेश्वर मनुष्य रूपी या मनुष्य का रूप धारण करके आया हुआ परमेश्वर पिता यीशु, वो आज हमें पुकारता है और कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। पुराने नियम में उसने इब्राहिम को कहा था, अब्राहम को कहा था कि तू मेरा मित्र है। नए नियम में, पुराने नियम में एक व्यक्ति को कहा था कि तू मेरा मित्र है। दूसरे व्यक्ति को कहा था कि ये मेरा करीब का है, दाऊद को। और नए नियम में आकर वो परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके वो ये कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। सभी को वो मित्रता का सौभाग्य उसने दिया। We must thank him and accept him as our best friend. He is there always. वो हमेशा वहां पर है, बस उसके पास जाना जरूरी है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आज के फ्रेंडशिप दिन की खुशी आप सभी को वो हमेशा दे। आमेन। ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೈತ್ಗಳು, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇವರನ್ನು ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ನೀವು ಇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ, ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಭವಿಷ್ಯ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಆರಾಧನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು
ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ದಿನ 2 ಆಗಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸುಪ್ಪು ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 3 ಆಗಸ್ಟ್ ಜೇಸನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೋನ್ಸ್. 5 ಆಗಸ್ಟ್ ಏರನ್ ಆನಂದ್ ಅರವಟ್ಗಿ. 5 ಆಗಸ್ಟ್ ರಜನಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 5 ಆಗಸ್ಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕೆ ರಾವ್. 6 ಆಗಸ್ಟ್ ಅರ್ಚನಾ ಜೆಫ್ರಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ. 6 ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್ ರಾಜರ್ಸ್. 7 ಆಗಸ್ಟ್ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್. 8 ಆಗಸ್ಟ್ ಸುಮಾ ವಿಜಯ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ರಾಜು ಮಾಳೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಸುತಾರ ಆಂಟಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ವಾಸಂತಿ ಲೋಬೋ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೇರಿ ಅರ್ಥರ್ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಜಾನ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಈ ಸಹೋದರನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಜೋಯಲ್ ಬೆನ್ ಈ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. आइए हम प्रार्थना करें. परम प्रधान परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में हमारे सिरों को झुकाकर आपको सारा मान महिमा गौरव देते हुए आपके सन्निधान में इन प्रियजनों को जो अपने जन्मदिन सप्ताह मना रहे हैं इन्हें अर्पण करते हैं. पिता परमेश्वर, आपके पवित्र हाथों में हम इस समय फ्रैंकलिन सुप्पू हिरेकेरूर, जेसन जोसेफ सोन्स और एरन अरवटगी, रजनी गॉडविन हिरेकेरूर, निरंजन के राव, अर्चना जेफरी, क्रिस्टोफर रॉजर्स, शालिनी पाटिल, सुमा हिरेकेरूर, डैनियल राजू माले, इन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. विनती करते प्रभु की इनके ऊपर आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी प्रसन्नता हमेशा रखें. जैसे आप अब तक इन्हें संभाला है वैसे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में भी इन प्रियजनों को संभालते हुए इन्हें चलाएं. पिता, अंधकार की शक्ति से, शैतानी ताकतों से इन्हें बचाएं. और जैसे नए वर्ष के अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, विनती करते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपकी प्रसन्नता इनके साथ चले. पिता, आसमानी आशीषों से इन सभी को तृप्त करें. इनके ऊपर आपकी सुरक्षा कवच उड़े. उसी तरह प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो बीमार अवस्था में है, जो कमज़ोर है, जिनको आपका स्पर्श की आवश्यकता है. पिता, हम प्रार्थना करते हैं सुतार आंटी, उनका बेटा लॉरेंस के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रभु, लोबो आंटी के लिए, कोरी आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, भाई जॉन इमैनुअल के लिए, उस बच्चा जोएल बेन के लिए. पिता, इन सारे लोगों को आप छुए, इनको स्पर्श करें. पिता, आपकी चंगाई के हाथों से इन प्रियजनों के ऊपर पिता आपकी आशीष उतारें, आपकी चंगाई उतारें. ये सारे लोग बल पाए परमेश्वर में, अच्छा आरोग्य पाकर परमेश्वर के कार्यों का लोगों को बता सके, उसके महिमा करने के लिए योग्य ठहर सके. ऐसी आशीष करें. उसी तरह प्रार्थना करते प्रभु, आज के दिन आपके वचन सुने हुए सारे लोगों के लिए, हमारे कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए पिता इन सभी पे आशीषित करें. इन सभी के आपके दिए हुए आशीषों में से छोटे से दान को आपके चरणों में अर्पण करते समय इन प्रियजनों का दानों को स्वीकार करें प्रभु. और इनके जीवनों में, इनके घरों में, इनके इर्द गिर्द पिता आसमानी आशीषों को उतारते रहें, बरसाते रहें और इन्हें संभाले. इन सभी को हर समय आपकी सुरक्षा कवच में रखकर अंधकार की बंधनों से बचाए रखें. इस कोरोना महामारी से आपके इन लोगों को सुरक्षित रखें पिता. पिता, यदि आपकी इच्छा में है तो हम सारे लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ हम परमेश्वर में मित्रता के रूप में, उसकी
आराधनालय में मिल सके, साथ मिलकर हम साथ में आपकी आराधना कर सके, ऐसी समय बहुत जल्दी लिया। फिर एक बार पिता, हम सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते स्वीकार करें और आपके नाम की मुद्रा हमारे जीवनों पर डालते हुए हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೋದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.